हेलो एवरीवन। आज आम इंग्लिश ग्रामर विषय पढ़ा। इंग्लिश ग्रामर जहाँ सहज बहुत सरल उपर पढ़ा। आपण जानते इंग्लिश शिक्षा उपर आम इंग्लिश वर्ड जाना आउ इंग्लिश केमिति पढ़ा आउे इंग्लिश ग्रामर मत कि जाना। ग्रामर कौन व्याकरण आमर जो ओडिया पढ़िया समय ओडिया व्याकरण दरकार। व्याकरण कौन भी दरकार आमर वाक्य गठन गुड़िक वाक्य गठन वाक्य जो आपने लिखा तैयारी करवा से निर्भुल भाव अर्थात गोटे सेंटेंस अर्थात गोटे वाक्य लिखा समय कौन सी भूल है नथी आम व्याकरण पढ़ा निहाती आवश्यक। कोठे केहू जिनस लगे ताहा आमे बहुत सुंदर और सरल भाव में पढ़ा। चलतु बहुत सरल आकार बहुत सहज आकार पढ़ा। जदि आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी लाइक एंड शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें भूल। देखु लिखाई कौन चाइल्ड्स इज फास्ट ग्रामर। चाइल्ड्स इज फास्ट ग्रामर लिखार अर्थ कौन यहाँ हूँ बेसिक ग्रामर बेसिक ग्रामर अर्थात बहुत आरंभ गोटे छोट पिलाटी बुझीज से चलतु स्टार्ट करवा। देखो एक लिखाई जो शास्त्र पाठ कले इंग्राजी भाषा शुद्ध करी कही और लिखी हुए ताहाको इंग्लिश ग्रामर कहते। एवं बर्तमान आ पूर्व कही कौन वाक्यटी शुद्ध वाक्यटी बहुत सठिक भाव लिखापी अर्थात से लिखाला कौन इंग्राजी भाषा शुद्ध करी कही और लिखी हुए कहवा और लिखा ताहाको इंग्लिश ग्रामर कहुए। माने जो शास्त्र पाठ कले जहाँ भी संस्कृत पाठ करूँ कि ओडिया पाठ करूँ जहाँ भी जेकोसी भाषा पाठ कल आमती व्याकरण दरकार अर्थात ग्रामर दरकार। आम ये इंग्राजी भाषा शुद्ध करने इंग्लिश ग्रामर दरकार। संस्कृत जदि करें संस्कृत ग्रामर दरकार। ओडिया कले ओडिया ग्रामर दरकार। ये सब भिन्न प्रकार तार जेकोसी गोटे प्रकार जिनस भाषा अलग अलग यहाँ गोटे इंग्लिश इंग्लिश गोटे भाषा से भाषा को आम अनुध्यान करवा। इंग्लिश आमर एबे एबे देखो आमर ओडिशा रे प्रायतः मुख्यमंत्री बदली गला परे इंग्लिश लेटर आसीबो ओडिया लेटर मते आसीबो। ओडिया रे आगे कौन सी पूर्व सरकार जो थिले इंग्लिश चाहिदा अधिक थिला ओडिया चाहिदा कम थिला। वर्तमान ओडिया चाहिदा मते अधिक वर्तमान बढ़ी जाइछि। से ओडिया पढ़ा सहित इंग्लिश आम पढ़ा दरकार कारण आम पाठ पढ़ारे इंग्लिश निहाती आवश्यक रही। दुई इंग्लिश ग्रामर रे पांच इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर पांच भाग व्यक्त कराई यथा ऑर्थोग्राफी एटमोलॉजी सिंटैक्स पंक्चुएशन और प्रोसोडी अर्थात ओडिया ताको कौन कहबा वर्ण प्रकरण ऑर्थोग्राफी वर्ण प्रकरण एटमोलॉजी पद प्रकरण वाक्य व पदन्यास प्रकरण चिन्ह प्रकरण आउ छंद प्रकरण। प्राथमिक शिक्षा निमंते शेष दुईटी आवश्यक ग्रामर उपेक्षित है। प्राथमिक शिक्षा लास्ट लास्ट कौन पंक्चुएशन आउ प्रोसोडी चिन्ह प्रकरण आउ छंद प्रकरण आवश्यक नथाई ग्रामर रे अच्छी पांचटी विभाग व्यक्त कराई अर्थात ग्रामर रे पांचटी विभाग विभक्त कराई अर्थात ता लिखा को आम बाध्य हेलु। देखो इंग्लिश को आम पांच भाग व्यक्त कराई पांच भाग कौन वर्ण प्रकरण इंग्लिश को इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश रे कहवा ऑर्थोग्राफी तार ओडिया रे कौन कहवा वर्ण प्रकरण एटमोलॉजी एटमोलॉजी रो ओडिया अर्थ कौन पद प्रकरण सिंटैक्स सिंटैक्स रो ओडिया अर्थ कौन वाक्य बा पदन्यास प्रकरण पंक्चुएशन पंक्चुएशन मीन्स चिन्ह प्रकरण एवं प्रोसोडी प्रोसोडी मीन्स छंद प्रकरण। देखो आमे चैप्टर 1 अर्थात आमे इंग्लिश को केते बार व्यक्त कराई आउ इंग्लिश ग्रामर क्या कहुए ता विषय पढ़ले इंग्लिश को इंग्लिश ग्रामर को केते बार कराई 5 बार कौन कौन
ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି, ଏଟମୋଲୋଜି, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ, ପଞ୍ଚୁଏସନ୍, ପ୍ରୋସୋଡି। এই ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ତାହା ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି। ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ? ବା ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏଟମୋଲୋଜି, ସରି ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି, ତାପରେ ଏଟମୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି, ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେପରି ଅ, ଆ, କ, ଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ, ବି, ସି, ଡି ଇତ୍ୟାଦି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଟର। ଲେଟର ମିନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲେଟର ମିନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅ, ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଯେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ହ, କ୍ଷ, ୟ, ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, ଏଫ୍, ଜି, ଏଚ୍, ଆଇ, ଜେ, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ଓ, ପି, କ୍ୟୁ, ଆର୍, ଏସ୍, ଟି, ୟୁ, ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍। এই ଯେଉଁ 26ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଆକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ। ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣ 26ଟି ଲେଟର। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲେଟରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀରେ 26ଟି ଲେଟର ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ କେତୋଟି ଲେଟର ଅଛି? 26ଟି ଲେଟର ଅଛି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, ଏଫ୍, ଜି, ଏଚ୍, ଆଇ, ଜେ, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ଓ, ପି, କ୍ୟୁ, ଆର୍, ଏସ୍, ଟି, ୟୁ, ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍। ଇଂରାଜୀରେ କେତୋଟି ଲେଟର ଅଛି? 26ଟି ଲେଟର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ, ବି, ସି, ଡି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 26 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ବା ଆଲଫାବେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆଲଫାବେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ନେକ୍ସଟ 3, ଇଂରାଜୀ ଲେଟରର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଥାଏ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ମଲ ଲେଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଉ ଛୋଟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଟରକୁ ଦୁଇ ଆକୃତି, ଆକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାର, ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ବା ଛୋଟ, ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟର ଆକୃତି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ, ବି, ସି, ଡି ଅଛି। ଇଂରାଜୀ ଲେଟରର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆକୃତି, ଯଥା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏ, ବି, ସି, ଡି ଅଛି। ଏ, ବି, ସି, ଡି ଅଛି। ଏ, ବି, ସି, ଡି ହେଉଛି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ, ବି, ସି, ଏହି ଛୋଟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ମଲ ଲେଟର କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କନସୋନାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିନଥିବେ, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ପରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାୱେଲ ଆଉ କନସୋନାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କ'ଣ? ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ଭାୱେଲ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? କନସୋନାଣ୍ଟ। କନସୋନାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଭାୱେଲ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କନସୋନାଣ୍ଟ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢ଼େଇବି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ 6th କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି,
ତାହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେବ ଚାଲିଛି। ବହି ଖୋଜା ବହି ପାଖରେ ମିଳିପାରୁନି, ଅନଲାଇନରୁ ବାହାର କରିକି ପଢ଼େଇବା। ଅନଲାଇନ ବାହାର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପଢ଼େଇବାଟା ଦେଖିବା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଭାୱେଲ ଆଉ କନସୋନାଣ୍ଟ। ଭାୱେଲ କ'ଣ କ'ଣ? 5ଟି ଭାୱେଲ ଅଛି। କ'ଣ? ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ 5ଟି ଅଛି। ଏକୋଇଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା କନସୋନାଣ୍ଟ ତେବେ WY ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ କନସୋନାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବାକି 21ଟି ବର୍ଣ୍ଣ କନସୋନାଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏଇ IOU କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? କନସୋନାଣ୍ଟ। ତେବେ WY ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ କନସୋନାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କି ଶେଷରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାୱେଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ W ଆଉ Y ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛି, W ଆଉ Y ପଦର ଯଦି ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ କନସୋନାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କି ଶେଷରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାୱେଲ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରେ। ଆରମ୍ଭ କ'ଣ? ଇୟର, YEAR, ଇୟର। ଇୟର ମିନ୍ସ consonant, ଟା ଏଠି consonant। ଇୟ ରହିଲା, ଟା ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିବାରୁ ଏଟାରେ କନସୋନାଣ୍ଟ ହେଲା। ଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେ, ଏ ଆସିଲା, ଏଟାରେ ଭାୱେଲ। ଏହିପରି ଭାୱେଲର W ଟି ହେଉଛି ଭାୱେଲ, କିନ୍ତୁ ୱାର ଟି ହେଉଛି କନସୋନାଣ୍ଟ। ଭାୱେଲ, ୱାର କନସୋନାଣ୍ଟ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ କାଲି କନସୋନାଣ୍ଟ ଆଉ ଭାୱେଲ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଶିଖିବା। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।